सारे संग शब्द ਵਿੱਚ बोलिया करो भाई गजवंती ताकि सफलता पवित्रता इसी करके यह शब्द ਵਿੱਚ बोलिया जावे। हाँ तुमरी करो नित्यास प्रभु मोए कब गल न होवे। गल लावेंगे हम बार को दयान पिता समझावेंगे किन किन भूल बिगाड़ जगत पित पावेंगे। तुम्हारी करो नित्यास पर्व मोय कब गल
भावेंगे मैं तुझी नहीं ठार जिस पे हम जावेंगे ज्योति ज्योत मिलाए जो तरल जावेंगे पर आप है कृपाल आप लिखलावेंगे जन नानक चरण द्वार हर लाज रखावेंगे मैं करता या सांझी भगना किसे हर दर्शन की आशा उड़न कागा कारे देखो लीजे अपने राम प्यारे कहत कबीर जीवन पद कारण हर की भक्त करीजे एक आधार नाम नारायण रसना राम रवीजे करता या संजीव कदंगल शरण विचारो मन रे शरण विचारो मन रे
सर्व की शरण विचारो जे सिमरत गन करती उधरी तां कव जस उर धारो। सत्कारयोग साध संगत ने मन व्यक्तियां न बाज मुक्ता तो रोक के गुरु चरणों नाल जोड़ ओ तीन सुनहरी असूल अमल विच लिया। श्रद्धा निर्माणता और चित्त की एकाग्रता हरि जस करो इस द्वारा और सुन। श्रोता चार किस्म के मन्ने हैं। खुली डुली बोली विच एक तां सूंघे, दूजे खूंगे, तीजे ऊंघे, चौथे चूंघे। खुले लफ्ज़ां विच ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਸਰੋਤ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂੰਘੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸੂੰਘੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਦੂਰੋਂ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਨਿਗਾਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੜਾ ਕੇ ਇਤਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ। ਦੂਰੋਂ ਸੁੰਘ ਸੰਘਾ ਕੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਮੁੜ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਘੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁੰਘ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਸਰੋਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਘੇ ਕਿਹਾ, ਸਰੋਤਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ। ਖੈਰ ਦੂਜੇ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੰਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਕੀ ਟਿਕਣੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖੇਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ। ਤਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਖੈਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਈ ਅਣਜਾਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਣਾਉਟੀ ਖੰਘ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੂੰਘੇ ਖੂੰਘਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਚੰਚਲਤਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਉਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਖੂੰਘੇ ਕਹੇ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
तीसरे ऊँगे आके ऊँघण लग पैना। ज़्यादा देर तक बैठना होवे सत्संग विच कई अजाण लोकां नूं ऊँघ नींद आ जाया करती है, तो उन्हां नूं ऊँघे दरअसल एक होर किस्म की ऊँघ भी है, नैनो नींद पर दृष्ट विकार। जिहड़ा ख्याल अंतर्मुख न करना या गुरु स्वरूप के ध्यान विच न जोड़ना, इधर उधर देखी जाना, तो उन्होंने भी ऊँघे कहा जाता है। यानी वो भी मानो हरी जस वालों सुता पिया होया, क्योंकि उधर जाग नहीं रहा, जाग दूसरे पासे रहा, उसका ख्याल दूसरे पासे। वो भी स्रोते नहीं कहे जाते। स्रोते तो वो हैं जिन्होंने कहते चूंगे। इन्नी चित्त बिरती हरी जस लीन हो जाए, उसका रूप ही बन जाए। क्योंकि चित्त बिरती कही द्रवीभूत चीज़ है, जिस चीज़ का बड़े प्यार नाल चिंतन करती उसका रूप ही बन जाया करती है। सुख स्वरूप पदार्थ है, इन्हें सुख स्वरूप बन जाना, दुख रूप इन्हें दुखी हो जाना। इस करके वाहिगुरू जी के आनंद का समुंदर है। बिरती उसके जस विच लीन होके उसका रूप ही बन जाए, तो देश काल भुल जाए। देश की किहड़े थावां बैठा, काल कितना समा गुजर गया है, वस्तु किहड़ी किहड़ी चीज़ मेरे नेड़े तेड़े है। देश काल वस्तु नूं भुल के अपने शरीर की भी बेखबरी हो जाए, इन्नी सुरत हरी जस विच जुड़ जाए, वो असल अव्वल नंबर का स्रोता है। 100 जो 100 नंबर लेंदा है। उसनूं वो सुख जिसनों भजन का सुख किया है, जो भगतां नूं प्राप्त है, वह उसी वक्त प्राप्त हो जाता है। तां ते इहो जिहे स्रोते बनना चाहिए है। शरधा चित्त विच लियाओ, गुरु की बाणी बाब जो कुछ सानूं हुक्म हो रहा है, यथार्थ साढ़े फायदे वास्ते हो रहा है। दूसरे चित्त विच किसी किस्म का मान कान नहीं होना चाहिए। हुकूमत का, राज मद, धन मद, जवानी मद, रूप मद, विद्या मद आदि सब खाली कर दो मन हरी जस वास्ते। फिर तीसरा चित्त की एकाग्रता, चित्त नूं टिका के यानी होर पासों ख्याल नूं रोक के रचना करके शब्द विच बोलो। कन्नां नूं सुनन वाल लगा दिओ। नेत्र गुरु स्वरूप के ध्यान विच लगाओ। अंतरीव या बाज, जिन्होंने अंतर मुख करने का सुभाव है, वो तो अंतरीव नेत्र मीट के अंदर ही अपनी सुरत नूं जोड़न। जिन्होंने ऐसा नहीं, वो बाज मुख द्वारा गुरु स्वरूप वल तकते रहो, इधर उधर ख्याल नूं न जाण दिओ। बुद्ध नूं विचार करने वाल लगा दो। यूँ मन टिकेगा, मन एकाग्र होएगा, तुरंत सुख शांति भी प्राप्त होएगी। जो विचार है गुरु बाबा जी की शिक्षा है, टीचिंग ऑफ गुरु नानक है, उसका सानू पूरा पूरा लाभ भी प्राप्त होएगा। लोग लोग फेले होने का सानू मौका मिलेगा। तो यूँ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰੋਤੇ हो के हरी जस करो ते सुनो। हाँ हुण ध्यान दो। पिछला प्रसंग गुरु तेग बहादुर महाराज फरमाउंदे हैं, वाहिगुरू अंतरयामी की शरण विच गिरिया तमाम दुखों पापों की निवृत्ति होंदी है जीव की। इस विषय पर शब्द उच्चारण कर रहे हैं और उस दे विच 4 उदाहरण देंदे हैं। 4 मिसालां रखियां गुरु जी ने। पहले गणका की मिसाल रखी है, मन रे प्रभु की शरण विचारो, जे सिमरत गणका सी उधरी ताको जस पुर धारो। सत्सुंदे संताने तोता गणका पापन सारी, संताने तोता गणका पापन सारी।
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਨਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਗਨਕਾ ਪਾਪਣ ਹੋਏ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਗਲ ਹਾਰ ਪਰੋਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਚਾਨਚਕ ਗਨਕਾ ਵਾੜੇ ਆਏ ਖਲੋਤਾ। ਦੁਰਮਤ ਦੇਖ ਦਇਆਲ ਹੋਏ ਹੱਥੋਂ ਦਿੱਤੋ ਸੋ ਤਿਸਨੂੰ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਨਕਾ ਵੇਸਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਕਰਤੱਵ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਹੀ ਵਾਸਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਆ ਕੇ ਉਸਦੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਬੇਬਲ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ 184 ਜੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਘੋਰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲਾਤ ਆ ਕੇ ਉਸਦੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਬੇਬਲ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅੰਕੁਰ ਬੀਜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਬੀਜ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਰੱਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਇਦਾ। ਪਰ ਉੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਾਲਤ। ਉਸਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਅੰਕੁਰ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲਾਤ ਆ ਕੇ ਉਛਾਲੇ ਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਬ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂ? ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਲੰਗੜਾ ਗਧਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਲਣ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਟੰਗਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਧਸੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਲਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੱਢੇ, ਹੋਰ ਧਸੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅੰਕੁਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਅਵਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਵੈਰਾਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤਾ, ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਕੁਟੀਆ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ, ਜਿਤਨਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਦ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ, ਸਾਧ, ਗੁਰਮੁਖ, ਤਤਵੇਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਸਤਿਪੁਰਸ਼, ਗੁਰਸਿੱਖ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਖਰ ਅਲੱਗ ਹਨ, ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ? ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹਨ, ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੰਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਸੰਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਕੁ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਨਿਰੇ ਪੁਰੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਹੀ ਪੁਜਾਰੀ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪਗਨੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਬਾਸ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸੰਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਠੱਗ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਵਰਦੀ ਹੀ ਨਿਰਾਪਰਾ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਛਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਲਣਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਹਨ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਤ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਤਨ ਸੁਸਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ। तो सासग्रास किनू नहीं विसरेगा? किनू नहीं विसरेगा? जिसके चित्त विच अत्यंत वैराग मन तो माया ले चुकी होगी। नाम तो हर एक के अंदर चल रहा है, कोई ऐसी व्यक्ति नहीं जिसके अंदर नाम की धुनी नहीं हो रही। अठे पैर चौंठ कड़ी हो रही है, पर अठे पैर चौंठ कड़ी सुनाई तद देगी जदों उसनूं रोकण वाली रस्ते च कोई चीज़ ना होगी, जदों बिरती नूं रुकावट ना कोई चीज़ करे। खाल चल रहा है, खल्ट जोड़िया किसी जिमीदार ने, खाल चल रहा है, वो पानी जरूर पहुँचेगा फसल नूं क्यारे विच, पर जे मूहरे खाल दे कोई पत्थर सिट दिता जाए वो पानी पिछे डुलन लग पैंदा। इसी तरह नाम की धुनी हो रही, अठे पैर चौंठ हर एक दे अंदर हो रही। नौनिध अमृत पर्व का नाम देही मैं इसका विश्राम। गुरु अर्जन देव महाराज फरमाउंदे, 9 निधियां 18 सिद्धियां सारियां शक्तियां दा दाता वाहिगुरू दा नाम, ओदा विश्राम, ओदा वासा हर एक शरीर दे विच, हर एक देह दे विच है, पर सुन नहीं सकींदा। वो कद नहीं विसरूगा जिस वक्त कोई व्यक्ति को रोकने वाली चीज़ नहीं होएगी, कोई रुकावट नहीं होगी। अत्यंत अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, जिसकी दृष्टि से संसार उठ जाएगा। संसार सुपने तो ज़्यादा कुछ मुक्त नहीं रखेगा। यानी यूँ कह लो, अत्यंत वैराग अवस्था में आके जिसका अभ्यास हो चुका होगा। असल आती है ये अवस्था अंतर ज्ञान मुख भगती वर्तन वैराग जी के लक्षण घट जान। वैराग कहने सर बिछा दे त्याग। वैरागी पुरुष के चित्त में संसारिक फुरने तो ज्यादा कोई मुक्त नहीं रखता। एक संकल्प है, संसार और कुछ नहीं। इसनों वैराग कहते हैं। अंतर ज्ञान जीव इस जगत सब गोबिंद ब्रह्म रूप है, इसनों ज्ञान कहते हैं। जिसकी दृष्टि चाहे कुछ है, दूजी चीज़ नहीं रह जाती। फिर भगती सिमरन पास सिमरन करना ही भगती है, फिर उन्होंने भगती विसरती नहीं होंगी। जो ये लक्षण घट जाए वह चित्त शांत हो जाता है। दुनिया की कोई चीज़ उसके मन को पकड़ने समर्थ नहीं हो सकती होंगी। ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਚੌਂਠ ਘੜੀ ਖਿੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਵਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਇਓ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ, ਜੇ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਤਨ ਸੁਸਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸਈ ਸੰਤ। ਕਿਤੇ ਸਾਧ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਧ ਸਾਧ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਅਗਮਗਾਤ ਪਾਵਨ ਸੋਏ, ਜੋ ਜੋ ਕਹੇ ਸੁਮੁਕਤਾ ਹੋਏ, ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ, ਸਾਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ की अचरज कथा। मन बाणी का विषय जो वाहिगुरू है, जो उसका भजन करता है वह मुक्त दुखों तो बरी हो जाता है। तो यह जो पुरुषों साध आदनामा करके पुकारा जाता है। गुरु जी कहते भाई उन्होंने जी कथा है, उन्होंने लीला कथन तो बाहर है। अगे उन्होंने संगत का फल दर्शाया गुरु जी ने इस अष्टपदी के विच। यानी यूँ और यही लफ्ज यानी मंत्र तराम नाम खट लक्षण साधु के दसे, जिथे मंत्र नाम नाम ध्यान सर्वत्र पूर्ण है आदि 6 लक्षण दसे हैं। तो यूँ करके इसी तरह साध भगत भी उस उन्होंने कहने पै गति, जिन्हें पै की गति कर ली। सो आ मतलब उन्होंने रूहां वाल है ਜਿਹੜੀਆਂ वाहिगुरू नाल जुड़ियां होण। सो उन्होंने महिमा कथन तो बाहर गुरु अर्जन देव महाराज फरमाउंदे हैं। पहले इस अष्टपदी दे विच सुखमनी साहिब गुरु जी ने उच्चारण की। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 प्राण, 27 सिमरतियाँ, कुरान, इंजील, तौरेत आदि जितने धार्मिक मतांतरां के पुस्तक हैं, सब का सिद्धांत आ जाता है। सिद्धांत की सब का कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान, ये सब का सिद्धांत है, तत्व है। तो एक पाठ रोजाना किया जाए श्री सुखमनी साहिब का 8 पैन के स्वाद सफले हो जाने। 2 पाठ रोजाना कर ले जान, 1 महीने गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ का फल हो जाता है। इस दे अनुसार चलिया जीवन मुक्ति, अगे मरण तो बाद जन्म के बंधन कटे, सदा वास्ते वाहिगुरू विश्वासा। यूँ गुरु जी इस अष्टपदी के जिथे दसा भी इनू साध कहते, जड़ियाँ वाहिगुरू नाल अभेद रूह होगी उसनू साध आदरामा करके पुकारा जाता है। अगे अष्टपदी उन्होंने संगत का फल दसते, जड़ियाँ वाहिगुरू नाल जुड़ियां रूहां, साध के संग मुख उजल होत
ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਅਭਿਮਾਨ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਪ੍ਰਟੇ ਸੋ ਗਿਆਨ ਆਦਿ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ ਦਰਸਾਏਂਗੇ। ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਫਲ ਮਿਲਦਾ, ਆਹ ਮਿਲਦਾ। ਅਖੀਰ ਸਤਪਦ ਕਹਿ ਕੇ 8ਵਾਂ ਪਦ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਲਮ ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ। ਕੀ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ? ਅਖੀਰ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ न ਜਾਣੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਧ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਵੇਦ ਦੀ ਖਾਸਤ। ਚੇਤਾ ਸੁਣੇ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆਣ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਉਂ 8ਵੇਂ ਪਦ ਵਿੱਚ ਸਤਪਦ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ। ਵੇਦ ਕਿਤੇ न ਜਾਣੇ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਵੇਦ ਕਿਤੇ न ਜਾਣੇ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਥਨ ਕਰੀਂਗੇ ਅਖੀਰ ਜਾ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ न ਜਾਣੇ, जेता सुने तेता वसियाने, साध की उपमा तेरे गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नहीं अंत, साध की शोभा सदा बे अंत, साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूचते मूची, साध की शोभा साध बने आई, नानक साध परब भेद न पाई। गुरु जी ने कथन किया भी वेद किते भी नहीं जान सकते उन्होंने महिमा। साध संग गुरु अर्जन देव महाराज पास सिखा ने अर्ज की, महाराज आपने ऐसा फरमान किया, कुछ तो उन्होंने लक्षण दसने ही चाहिए जिस करके पता लग जाए। गुरु जी फरमाउन लगे भाई साधु के उपरले भेख का कुछ पता नहीं लगता ना। भेख न गुरु नानक जी ने पसंद ही किया है, भेखी प्रभु ना पाइए बिन सच्ची सिखनी, वर्ण भेख दी सै सब खे, भेख दिखायो जगत को लोगन को वश कीन, अंत काल काटी गटे वास नरक मुँह लीन। भेख की बाबत यूँ दसिया है। हाँ जी भेख दे विच पूरी सच्चाई होवे फिर वो भेख निंदण योग नहीं होया करता। सो इस करके फिर पूछया महाराज कुछ न कुछ लक्षण तो दसो। गुरु जी कहने लगे भाई दो किस्म के लक्षण होंगे हैं संतां दे, एक सोए संवेद एक परसंवेद, एक अपने आप जानन योग, दूसरे दूसरियां दे जानन योग। सोए संवेद जिहड़े लक्षण हैं उन्हां दी आत्म स्थिति कित्थे है, उन्हां दी यानी चित्त की बिरती जो आत्मा दे विच अस्थित है उहदी बाबत तो कोई कथन ही नहीं कर सकता। वो अपने लक्षण नूं आप ही जानते हैं। ते उस तो बाद दूसरे परसंवेद जिहड़े दूसरियां दे जानन योग हैं, कुछ दूसरे सतपुरुषां दे दुनिया दे जानन योग कुछ लक्षण जिहड़े उन्हां दे हन दैवी गुण आदि कुछ लक्षण वो हैं, उन्हां दी बाबत अर्ज कीती गरीब नवाज आप कृपा करके कुछ वो लक्षण भी दसो जिन्हां करके पछाण ली ते उन तो फायदा उठाइए। गुरु जी ने एक शब्द विच जैतरी राग दे विच फरमान कीता, जो ये करें सोई प्रभ माने ओए राम नाम रंग राते, तिनकी शोभा सबनी थाई जिन प्रभ के चरण पराते। मेरे राम संतां जे वटना कोई, भगतां बने आई पर अपने स्यों जल थल मैयल सोई। कोटि अपराधी संत संग उधरे जनता के नेड़ न आवे, जन्म जन्म का बिछड़िया होवे उन हर से आन मिलावे। माया मोह भरम भव काटै संत शरण जो आवे, यह मनोरथ कर आराधै सो संतन ते पावे। जन की महिमा केतक वर्णो, तो मैं पहले अर्ज की है भी संत साध जन महापुरुष सतपुरुष तत्व अनेक नामा करके उन्हां रूहां वाले इशारा है जड़ियां प्रभु विच अभेद हैं। जन की महिमा केतक वर्णो, जो प्रभ अपने भाणे ओ नानक जिन सतगुरु भेटिया ते सब ते भय। अखीर गुरु जी कहते उनकी महिमा किन्नी क वर्ण की जाए, जेड़े प्रभु नूं खा गए
ਸੋ ਆਓ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਬਾਝ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਉਂ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨ ਜਾਣੇ, ਵੇਦ ਕਿਤੇਬ ਨ ਜਾਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਰਦਾ, ਵੇਦ ਕਿਤੇਬ ਨ ਜਾਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਰਦਾ। ਜੈਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬਾਝ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਵੇਦ ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਾਣਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਹੋਏ ਕਰੇ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਮਾਨੇ, ਹੋਏ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤੇ। ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਲਵਲੀਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇਕਾਗਰ ਹੈ। ਉਸ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ। ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੋਏ ਕਰੇ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਮਾਨੇ, ਜੋ ਹੋਏ ਕਰੇ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਮਾਨੇ। ਜੋ ਹੋਏ ਕਰੇ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਮਾਨੇ, ਹੋਏ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਇਕਾਗਰ ਔਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ੁੱਧ ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ। 2.5 ਚੂੜੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਜੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਯਾਨੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ? ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਔਰ ਗੈਰ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੈਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿੱਧੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿੱਧ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਤਿਬੁੱਧ। ਸੋ ਆਓ ਇਉਂ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸ਼ੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਾਂ ਅਵਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਸਤੂ ਦਾ ਗੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਇਹ ਕਰੇ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਮਾਨੇ। ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਲਵਲੀਨ ਹੈ, ਬਿਰਤੀ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਉਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ
ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਹਾਨੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੇਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਚਕੋਰਾਂ ਚੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਕ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਗਰਦਨ ਫੰਮੇ ਮੁੜਕ ਜੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਕੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਜਪਣ ਵਾਲੇ। ਜਾਪ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਾਪ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਅਜੱਪਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਯਾਨੀ ਖਿਆਲੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਦਿਨ ਰਸਨਾ ਜੋ ਜਪੇ ਹੈ ਆਓ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਕੈਸਾ ਨਾ। ਦਿਨ ਰਸਨਾ ਉਸਤਤ ਕਰਾਈ ਜੀਵ ਨਾ ਹਿੱਲੇ ਬੁੱਲ ਨਾ ਫਰਕੇ ਪਾਕ ਨਵਾਜ਼ੀ ਸੋਈ। ਯਾਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੋ ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ। ਕਈ ਯੁਕਤੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੇ। ਅੱਠ ਖੈਰ ਦੇ ਯੁਕਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮਾਨੋ ਦੂਸਰੇ ਬੈਕੁੰਠ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਰਿਤਿਆਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਉਂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚਖੰਡ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲਦਾ। ਦਰਗੇ ਮਿਲਦਾ ਥਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਿਆ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਿਆ। ਦਰਗੇ ਮਿਲਦਾ ਥਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਿਆ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਆਰਾਧਨਾ ਜੇ ਬਾ ਜਪ ਗੁਰਨੋ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰਨੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ ਦਰਗੇ ਪਾਈਏ ਥਾਂ। ਨੇਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ ਯਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ ਦਰਗੇ ਪਾਈਏ ਥਾਂ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵ ਦੀ ਗਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 6 ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। 6 ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੀ ਗਤੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਗਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ, ਦੂਜੀ ਪੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ, ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ, ਚੌਥੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗਤੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ, ਛੇਵੀਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਤੀ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀ ਗਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਰਿਸਟਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਉਸੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲ ਕੇ ਇਉਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੇ ਅਖੀਰ ਜਮਰਾਜਾ ਦੇ ਜਮਦੂਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ, ਉਹ ਜਾਈ ਉਹਨੂੰ ਨਰਕ ਕਸ਼ਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖ 84 ਜੂਨ ਦਾ ਗੇੜਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਤਿਅੰਤ ਕਸ਼ਟ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗਤੀ ਪੁੰਨੀਆਂ ਦੀ, ਪੁੰਨੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੰਨੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਭਗਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਧਰਮਰਾਜਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਜੋ ਬੀਜਦੇ ਸਭ ਧਰਮਰਾਏ ਖਿੱਚਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੁੱਖ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਦਰ ਲੋਕ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਧਨਾਡਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਰਸਤੇ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਸਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮੀ, ਰੇਚਕ ਪੂਰ ਕੁੰਭ ਆਦਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਾਰਗ ਹਨ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮੀ ਦੀ ਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਤੱਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਉਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੜਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਘੜੇ ਦੇ ਖੱਪਰ ਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲਾ ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਣੀ ਅਕੇਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਘੜੇ ਦਾ ਖੱਪਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੈਰੂਨੀ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹਮੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਖੱਪਰ ਘੜੇ ਦਾ ਉਹ ਦਰਮਿਆਨੇ ਹਾਇਲ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। तो सदा वास्ते घड़े का पानी समुद्र के पानी में अभेद है। उन्होंने वास्ते यूं दसे कबू साध संगते पावै, उस स्थान ते बौर न आवे, अंतर होए ज्ञान प्रकाश, उस स्थान का नहीं विनाश, मंत्र नाम रते रंग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग, ज्यों जल में जल आए खटाना, ज्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक पर्व के सदगुरु। सो उन्होंने दा आना जाना बंद है, किसी लोक नूं नहीं गमन करते। सारे परिपूर्ण जो वाहिगुरु आदि पूर्ण मध पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है, सिमरन संत सर्वतरंग नानक अगनासनु जगदीश्वर है। वाहिगुरु वो हस्ती संसार के अंदर बाहर क्यों परिपूर्ण है, जिमें झग लहर बुद्ध के अंदर बाहर पानी ही पानी हुंदा है। सो पानी तो झग लहर बुद्ध दे पैदा हुंदे हैं हवा दे वेग करके, अंदर बाहर पानी ही पानी हुंदा है, पानी रूप हुंदे हैं, पानी विच ही लय हो जाते हैं। सो वो सारे परिपूर्ण परमात्मा जिहड़ा है ब्रह्म ज्ञानी भावें जिउंदा ही शरीर दे हुंदिआं ही प्राण दे चलदिआं ही ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇਦ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਐਬੋ ਨਾ ਕੁਝ ਐਬੋ, ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਆ, ਸਦਾ ਅਭੇਦ ਰਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ। ਇੱਕ ਗਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ। ਕਾਰਕ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਧਰਨਾ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਹੁ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲੈਣ ਅਰਸਿਓਂ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਕਿਉਂ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ
ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਜੇਲਖਾਨਾ ਹੈ। ਜੇਲਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਕਿਸੇ न ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦਾ ਫਲ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਹੋ ਕੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਹਨ, ਕੈਦੀ ਹਨ। ਉਸੀ ਜੇਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦਾ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੇਲਖਾਨਾ ਜਿਤਨੀ 84 ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਜੇਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟੁਕੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਂਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖਣ ਮਾਤਰ ਦੋ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਟਾਂਕੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਛੋੜਤਾ, ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਇਤਿਆਦ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। 6 ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਤੀ ਦੱਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਗੇ ਮਿਲਦਾ ਤੋਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਿਆ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਿਆ। ਦਰਗੇ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਿਆ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਿਆ।
ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀ दूसरे बैकुंठ का आनंद मान रहे कहत कबीर अब कहिए काहे साध संगत बैकुंठे आए। साध संगति बैकुंठ है, बिरती टुकाओ शब्द ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਜਿਸ ਜਸ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਲੀਨ ਕਰੋ। ਜੋ ਉਸ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਭਜਨ ਆਨੰਦ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨੇ, ਬੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਆਨੰਦ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਪੰਜਾਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਭੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਿੱਖ ਹਰ ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਹਾਰ ਪਰਮਾਰਥ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੇ ਪੰਜਾਬੇ ਲਾਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਟਾਂ ਪਥਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਚਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੱਕ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਮਿਤ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰ ਸਿੱਖ ਸੰਤਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇਣ, ਤੇਰੀ ਇੱਟਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਟਾਂ ਪੰਜਾਬੇ ਵਿੱਚ ਚਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਟਰਸ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਵੰਤਨ ਦਿੱਤੇ, ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਭਾਰਾ ਵਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਭੋਜਨ ਵਰਤਾਏ ਗਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਛਕਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਬਾਹਰਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਬਾਹਰਲਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਤ ਫਕੀਰ ਮਸਤਾਨਾ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰੋ, ਧੀਰਜ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸੰਗਤ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। तो थोड़े मिनटों में छक हटेंगे, दूसरी पंक्ति फिर लगाई जाएगी, आपको अच्छी तरह तृप्त करके भोजन छकाया जाएगा। नहीं मैंने भुख लगी है, जल्दी दरवाजा खोल। जेडे अजे मस्ताने होंगे वो खास मर्यादा की परवाह नहीं करा करते। खैर भाई बुद्धू ने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि अंदर था कोई नहीं सी। इतने सारी संगत ने भोजन छक लिया। चुगला पड़िया जी गरीब नवाज। भाई बुद्धू ने सारी सिख संगत ने भोजन छकाया। कृपा करो इस दी इट्टां सोहणियां पक जाण। जो चूल्हा पड़िया बाहरों आवाज आई, कहने लगे नहीं इट्टां पकणगियां नहीं, सारियां पिल्लियां रहणगियां। वो सिख ने भाई लखू ने आवाज दी। ये बचन सुन के भाई बुद्धू कहने लगा मैनू तो गुरु का हुक्म है, गुरु अर्जन देव महाराज जी का भी तेरी इट्टां सोहणियां पक जाणगियां, तुसीं कहंदे हो पिल्लियां रहणगियां, ये कैसे हो सकता है? तो कहने देख ली फिर रोटी नहीं खवाई, देख ली पक जाएंगे जे। मैनू मैं पकणगियां इन्ना कह रहा, वो परवाह नहीं की, अपना पता नहीं किधर नूं जानता हो गया। भाई बुद्धू ने इसी तरह पंजाबी नूं अग दे दिती। नियत दिन दे उपर जदों वो खोले गए सारे पंजाबे 100% इट्टां पिल्लियां निकल। बड़ा शौक होया। तो शौक होना ही सी, करदा लेके काम आरंभ कीता सी ते वो काम सिरे ना चढ़िया। उसी वक्त श्री अमृतसर नूं रवाना हो गया। गुरु जी के चरण में आके प्रार्थना की, प्रभु गरीब नवाज हजूर ने तो हुक्म किया सी इट्टां सोहणियां पकणियां, पर सच्चे पातशाह 100% इट्टां पिल्लियां निकलियां। ये वचन सुन के गुरु जी ने कहा मेरे किसी प्यारे का हिरदा दुखी किया होना, कोई गल दस, कोई गल हुई होनी है। हाँ गरीबा भाई लखू आया, उसने कहा दरवाजा खोलोगे, पंक्ति लगी हुई सी, मैं प्रार्थना की थी, ठहर जाओ फिर आपको दूसरी पंक्ति भोजन छकाया जाएगा। इधर चूल्हा पड़ा संगत इट्टा पक जान, वो कहते नहीं पकणगियां, पिल्लियां रहणगियां। मैं क्या ये कैसे हो सकता है? गुरु जी के बचन है। वो कहते मेरे अंदर भी तो गुरु बैठा कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा। तो दसिया ना श्री कृष्ण जी ने, हाँ उदो
मैं और संत दो नाही, मैं ही दसों संत रिद माही। इस करके मेरे अंदर भी तो गुरु वसदा, वो कहा रहा, मैं खुद नहीं कह रहा। इस करके कितां पिलियां रह गई। साध सिंह तो यह गल कही गुरु जी के चरणों में। इस भाई बुद्धू ने, गुरु जी कहने लगे, बुद्धू चंगी गल ना की, मेरे प्यारे का हिरदा दुखी नहीं सी करना, क्योंकि जिसके अंदर मैं वसदा दरअसल वो मैनू ही दुखी करना हुंदा है। जिसके अंदर मेरे स्वरूप का ध्यान है और श्वास मेरा सिमरन उस नाल लिव लगी हुई है, उसके अंदर मैं ही दरअसल ना शरीर ही उसका हुंदा है, अंदर वासा मेरा होया करता है। जिसकी होन विरत हो गई, होन विरत हो गई शब्द व्यास द्वारा, तो वो शरीर गुरु परमेश्वर का ही हुंदा है। इस करके तैं गलती की। अखीर बुद्ध ने अर्ज की, गरीब आप गुरु हो, वो सिख है, आपका वचन मुख होना चाहिए सी। गुरु जी कहने लगे, भाई बुद्धू मेरे प्यारे मेरा वचन उलट दिन, पर मैं उन्होंने वचन नहीं उलटता। मेरी बद्दी हुई भगत छुड़ावे, दास आनंद मेरो निज रूप, दास आनंद मेरो निज रूप, दर्शन निम्न ताप त्रिम मोचन, परसत करत मुक्त ग्रह कूप, मेरी बांधी भक्त छुड़ावे, बांधी भक्त न छूटे मोए, एक समय मुख गए बांधे मुख पे जवान। भाई बुद्धू मेरी किसी मेरे भक्त उलट सकते हैं, लेकिन मैं उन्होंने किसी उलट नहीं सकता। जो ये करें तो ही प्रभु माने, कोई राम नाम रंग राते। देखना द्वापर युग दे विच कृष्ण जी ने कुल नाश करवा ਲਈ ਸੀ। द्वापर युग दे विच
ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਖੇਤਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਦਵ ਕੁਲ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜਨਮ। ਅਪਮਾਨ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਵ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵੇ, ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੇਦ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਾਡੇ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦਾ, ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬੁਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੀ ਜੀ ਮੂੜ ਅਵਸਥਾ, ਦੂਸਰੇ ਅਪਮਾਨ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸਾਂਭ ਵੀ ਸੀ, ਅੰਦਾੜੀਏ ਮੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਗੁੱਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜਨਾਨੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਏ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਰਿਸ਼ੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਕੇ ਮੁਖੌਲਤਾ ਕਰੀਏ ਚੱਲ ਕੇ। ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਫਤੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ। ਸੋ ਸਾਂਭ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਪਰ ਲੀੜੇ ਲੂੜੇ ਜੇ ਬੰਨ ਕੇ ਗਰਭਵਤੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਨਾਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਲਏ, ਲੜਕੀਆਂ ਬਣ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਖੇਤਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੂਹਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਵਾਸਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਕੱਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚलाई। महाराज आप ऋषि हो, त्रिकाली हो, त्रिकालदर्शी हो। ये लड़की शर्म के मारे आप तो बोलना नहीं चाहती, ये पूछना चाहती है लड़का जन्मेगा या लड़की जन्मेगी। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਵਾਸਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਅੱਖਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਮੱਚ ਉੱਠੀਆਂ। ਸੋਚਿਆ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕੀ ਸਮਝਣਗੇ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਜਨਮੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਧ ਵਚਨ ਲਾਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਡਰ ਗਏ, ਬੜੇ ਘਬਰਾਏ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਖੋਲੇ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਮੂਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈਭੀਤ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਚੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾੜਨਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦਰਵਾਸਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ੋ, ਖਿਮਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਤ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੇਕਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋ ਸਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਨਰ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਰ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ
नानक विचारै संत मुन जन, चार वेद कहंदे, भगत मुख है ते बोलदे से वचन होवंदे। प्रगट पहारा जापदा सब लोग सुनंदे, सुख न पैन मुग्ध नर संत नाल कहंदे। संतां नाल कहण वाले पुरुष सुख नहीं पाया करदे। कृष्ण जी कहंदे जेकर तुसीं नहीं सेवा करनी सी, कम से कम कहना तां नहीं सी चाहीदा, इसने जाके उन्होंने मखौल करन लग पए, फिर इहदा फल होना ही सी। जो दरबासा जी ने कहा मैं नहीं बचन मेटण नूं समर्थ। हाँ, तुहानूं एक गल दस देना, जुगती दस देना, शायद ये श्राप टल जावे, वो तुसीं उपाय कर लओ। क्योंकि दसो पहले तो यह मूसल जिहड़ा है इसनूं रगड़ के इसका बीज नाश करो, क्योंकि ये कारण बनता उस कारज का। तो कारण नूं खत्म करो पहले, तो इसनूं रगड़ के इनू खत्म करो। उन्होंने रेती नाल रगड़ के उस दा बूर सी जिहड़ा दरिया विच फेंक दिता, वो हवा दे वेग नाल एक किनारे जा लग्या, उसकी दब पैदा हो गई, तो तारे खंडे आ गई। जिहड़ी मुखी रगड़न विच थोड़ी जी नहीं आ सकी सी, वो दरिया विच फेंक दी, उन्होंने मच्छी निकल गई। वो मच्छी एक बदक के हथ आई, शिकारी के हथ आई, वो चीरी तो उसने अपने तीर नूं लवा लई, जिहड़ा तीर कृष्ण भगवान के चरण विच जाके लगदा। बाकी कृष्ण जी ने कहा यूं करो, तुसीं द्वारका विच सारे जितने बच्चे जनानियां या बिरधन इत्थे रह जाओ, बाकी जितने नौजवान वो चल गए। तप करो, भजन करो, प्राश्चित करो। प्राश्चित कर्म वो हुंदा है कोई गलती हो जाए उस दिन निवृत्ति वास्ते उसका फल दुख हुंदा है, यानी पाप कर्म का फल दुख हुंदा है। उस दिन निवृत्ति वास्ते पहले ही प्राश्चित कोई इहो जिहा कर्म कर लें जिसके उसका फल दुख ना मिले, तो उन्होंने प्राश्चित कर्म कहते हैं। भावें कर्म की फिलासफी बड़ी लंबी चौड़ी है, प्रेत कर्म, विहित कर्म इत्यादि है, बहुत सारे कर्म हैं। प्राश्चित कर्म उन्होंने कहा जाता है। सो कुछ पाठ पूजा दसिया, फिर उत्थे शर्त रखी, कहणगे देखो शराब किसी ने नहीं पीनी, ये ख्याल रखो, इत्थे पाठ भजन पाठ करो, शायद वो थोड़ा जिहड़ा शराब लिखी दरबाशा जी ने दिता शायद टल जावे, पूरा ही टल जावे, या सूली की सूल बन जाए, सूक्ष्म हो जाए। सो क्यों इन्होंने इसी तरह किया, तो भला जिसनों शराब पीण दिया तो किवें छड्डे। बचन ते विश्वास रखते तां गल टल जाती। साध संगत शराब ऐसी बुरी बला है, इस ते सारे ऐब पैदा होंदे हैं। जिहड़ा आदमी शराब छड्डदे समझो उन्हें सारी दुनिया के ऐब छड्ड दिते। सो सारे ऐबां दा मूल शराब होया करदी है। सो खैर यूं इसी तरह पहले तो कुछ दिन अपना पाठ पूजा जिवें दस्सिया सी करते रहे, उस तो बाद चोरी चोरी शराब पीण लग पए। तो अखीर हौली हौली वो शराब पी के, शराब का सुभाव ही है शरारत का पानी, शरेआब फारसी लफ्ज है शरारत, जिसनों पी के चित्त की शरारत पैदा हुई। सो हौली हौली उन्होंने ये पी के बोलना शुरू करता, उस तो बाद गाली गलौज शुरू हो गई, मुखी तत्था शुरू हो गया, शस्त्र से वो चल पिया, उस जी लड़ पे। फिर जब शस्त्र भी टुट गए, वो जी तब मुसल रगड़ के जिसके दूर तो पैदा हुई सी ऋषि के बचन नाल, वो तब उखेड़ देन तलवार का कम देंगे, सिरा हो जाता है। यूं 10 दिन सारे जद उसे लड़के आपस में ही मर गए। यानी मुखी जी रगड़न विच नहीं सी आ सकी, बदक ते हथ आई, उसने अपने तीर नूं चंगी जान के जड़ा लई। सो वो एक दिन शिकार ढूंढता आया। कृष्ण जी एक दरख्त हेठां गोडे ते पैर रखी पे इसने, जै सुता प्रवास विच गोडे उपर पैर पसारे, चरण कमले पद्म है जन्म तिलके वांग तारे। बदक आया भालदा मिर्गे जान बाण लग मारे। सो शिकारियों दूरों चरण विच पद्म रेखा सी, तो यूं प्रतीत हुई उसने जिवें मिर्ग दी अख हुंदी है। शिस्त लैके जो बाण छड्डिया चरण विच आके लगदा चकण वास्ते, मैं अपना शिकार चक्का अगे जाके होर ही कुछ होया पिया। तो बड़ा अफसोस किया, यानी पश्चाताप किया। कृष्ण जी कहते फिक्र ना कर भाई, जो होना सी हो गया, ऋषि का श्राप सी। यानी उस बाण नाल कृष्ण जी के शरीर का अंत होया। सो गुरु अर्जन देव महाराज कहते द्वापर युग दे विच अपना बचन, यानी ऋषि का बचन मुख रखिया ते अपने बचन नूं मुखता ना दिती। इसी तरह भाई बुद्धू, मैं अपने प्यारिਆਂ ਦੇ बचन मुख रखदा, अपने बचन की परवाह नहीं करता। तैं बड़ी गलती की है, तैं भाई लखू का सत्कार ना किया ते उसका तस्कार किया, उसके चित्त नूं प्रसन्न ना किया। इस करके जो उन्हें बचन किया है, मैं उसका बचन मेटण समर्थ नहीं। भाई बुद्धू बड़ा उदास होया। अज की गरीब ना, मेरी तो फिर गरीब मार हो गई। मैं तो कर्जा लेके कमरा में खींचा सी,
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਬਚਨ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਤੇਰੀਆਂ ਪਿੱਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤੇ ਮੀਂਹ ਪਏ ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪਿੱਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਹਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਛ ਲੱਛਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਇਹ ਕਰੇ ਸੋਈ ਪਰਮ ਮਾਨੇ, ਓਏ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤੇ। ਜੋ ਇਹ ਕਰੇ ਸੋਈ ਪਰਮ ਮਾਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਕਰੇ ਸੋਈ ਪਰਮ ਮਾਨੇ। करें सोई परम माने, राम नाम रंग राते। तिनकी शोभा सबनी आई, इन पर्व के चरण खाते। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੱਛਣ, ਬਾਝ ਲੱਛਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਕਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਿਨਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ। ਜੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਬੇਅੰਤ ਹੋਰ ਫਰਮਾਨ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਕੋਚ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਤਿਨਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਚਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਾਰੇ ਥਾਈ ਜਿਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਿਨਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਤਿਨਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੇਵਲੋਕ ਗੰਧਰਵਲੋਕ ਨੂੰ ਗਏ, ਰਸਤੇ ਸੰਜਮਨੀਪੁਰੀ ਆਈ, ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਜੈਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਗਤ ਬੜਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ, ਦੇਵਲੋਕ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਸਭਾ ਸੁਖਵਾਸੀ। ਜੰਪੁਰ ਗਿਆ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਦਿਲ ਲਾਵਨ ਜੀ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸੀ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਖੇ ਹੁਣ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਕਰਬੰਦ ਖਲਾਸੀ। ਕਰੇ ਬੇਨਤੀ ਧਰਮ ਰਾਏ ਹੁਣ ਸੇਵਕ ਠਾਕੇ ਅਵਨਾਸ਼ੀ। ਗਹਿਣੇ ਧਰਿਓ ਏਕ ਨਾਮ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇ ਨਿਰਜਾਸੀ। ਪਾਸਿੰਗ ਪਾਪ ਨਾ ਪੁੱਜਣੀ ਠਾਕਰ ਨਾਮ ਅਤੁਲ ਨਾ ਤੁਲਾਸੀ। ਨਰਕੋਂ ਛੁੱਟੇ ਜੀ ਜੰਤ ਗਲੋਂ ਕੱਟੀ ਸਿਲਕ ਜਮ ਫਾਸੀ। ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਨਾਮੇ ਕੀ ਦਾਸੀ। ਇਉਂ ਸਾਰੇ ਨਰਕ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। तो गुरु अर्जन देव महाराज इतने कुछ लक्षण दस रहे हैं। इनकी शोभा सबनी थाई, जिन पर के चरण प्राते। यूं महापुरुषां दे लक्षण हैं जेड़े कली कली पंक्ति विच गुरु जी ने खोल के दर्शाए हैं। सो यूं गणका दे चित विच
ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਮਨਾ ਮਾਨੁਖ ਸਰੀਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਹੋਰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਉਸਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅੰਕੁਰ ਪਿਆ, ਬੀਜ ਪਿਆ, ਉਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਵਲਤਾ ਹੋ ਕੇ ਤੜਪੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਵਾਸ਼ੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਵ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਪ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਿਕ ਵੈਰਾਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤੋਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤੋਂ ਤਗਨ ਕਾ ਪਾਪਣ ਸਾਰੀ, ਸਤੋਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤੋਂ ਤਗਨ ਕਾ ਪਾਪਣ ਸਾਰੀ। ਔਰ ਸਾਸਿੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨ ਰੇ ਪਰ ਈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰੋ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਲੰਕਾ ਸੀ ਉਧਰੀ, ਤਾਂ ਕਹੋ ਜਸਪੁਰ ਘਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗਿਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਸਦੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਤੋਤਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਧਨ ਹੈ
ਸਤਿ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ